हेलो स्टूडेंट्स। आज वीडियो को समस्त को स्वागत। आज वीडियो आम प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स केते गुड़िए 3 नंबर प्रश्न देखा। अर्थशास्त्र मौलिक अवधारणा विषय गुड़िक नि 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न। प्रति प्रश्न को 6टी वाक्य लिखा पड़ो एवं प्रति प्रश्न मूल्य 3 नंबर थी। ओके, चल देखा 4 नंबर प्रश्न। आम 1 ରୁ 3 जाए आलोचना करते। आज 4 नंबर देखा। 4 नंबर आकारगत उपयोगिता और कालगत उपयोगिता पार्थक्य दर्शाओ लेखा अच्छी। आगे देखा आकारगत उपयोगिता। द्रव्यर आकार रे परिवर्तन घटिले बा द्रव्यर आकार रे वृद्धि घटिले तार उपयोगिता वृद्धि पाई थाए। यहाँ कह आकारगत उपयोगिता। कौन सी द्रव्यर आकार रे परिवर्तन घटिले तार उपयोगिता वृद्धि पाई थाए, ताको कहुए आकारगत उपयोगिता। उदाहरण स्वरूप एक काठगंडी एक काठ टेबुल तैयारी करवा है आकारगत उपयोगिता। दुईटा मात्र लाइन होची। आकार परिवर्तन हेले उपयोगितार जो वृद्धि घटे ताकू कहुए आकारगत उपयोगिता। गोटे काठगंडी को आम टेबुल परिणत कले आकारगत उपयोगिता सृष्टि होता है। तापर कालगत उपयोगिता। सबु समय द्रव्यर उपयोगिता समान रही न थाए, बरं यह समयक्रमे परिवर्तन होता है। सबु समय द्रव्यर उपयोगिता समान रही न थाए, बरं यह समयक्रमे परिवर्तन होता है। समय को नहीं सृष्टि होता उपयोगिता को समय उपयोगिता कहुए। समय अनुसार द्रव्यर उपयोगितार वृद्धि पाई थाए बा ह्रास पाई थाए, एक परिवर्तन घटी थाए। समय अनुसार द्रव्यर उपयोगितार मनकर वृद्धि पाए ताले ताकू कह कौन कालगत उपयोगिता जो कौन उपयोगिता वृद्धि पाई। ताले सबु समय द्रव्यर उपयोगिता समान रही न थाए, बरं यह समयक्रमे परिवर्तन होता है। समय को नहीं सृष्टि होता उपयोगिता को समय उपयोगिता कहुए। समय परिवर्तन सहित उपयोगिता परिवर्तन घटी थाए, या समय उपयोगिता कहुए। उदाहरण होची शीत दिने उल निर्मित पोशाक। शीत दिने उल निर्मित पोशाक को व्यवहार कले आम अधिक उपयोगिता पाई था। उल ड्रेस पिंधिले व्यवहार कले आम अधिक उपयोगिता पाई था शीत दिने। आ ग्रीष्म ऋतु से कम उपयोगिता सृष्टि होता है। ग्रीष्म दिने कहीं कौन उलेन ड्रेस पिंधे कि तेणु तार उपयोगिता मिल न था ग्रीष्म दिने, तेणु या कहे कालगत उपयोगिता। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर प्रश्न। गणद्रव्य अजन बा व्यक्तिगत द्रव्य। गणद्रव्य अजन द्रव्य अच्छी। जन द्रव्य मान व्यक्तिगत द्रव्य। जो द्रव्यर मालिक जन व्यक्ति विशेष होता है घर द्रव्य कहुए। जो द्रव्य गुड़िक व्यक्तिगत मालिकाना थाए, जड़े व्यक्ति विशेष अधीन रही था, जड़े व्यक्ति विशेष मालिकाना रही था, ताको व्यक्तिगत द्रव्य कहुए बा जन द्रव्य कहुए। घर द्रव्य उपभोग क्षेत्र में जड़े उपभोग कले अन्य जड़े से वंचित हुए, यह बहिष्करण नीति कहुए। घर द्रव्य को जड़े जदि उपभोग करे ताले अन्य जड़े से वंचित होता है। ताले जी उपभोग करे, जी पावना दिए से उपभोग करे, अन्य माने से वंचित होती। यह कहुए बहिष्करण नीति। ताले घर द्रव्य क्षेत्र में बहिष्करण नीति लागू होता है, किंतु गणद्रव्य क्षेत्र में बहिष्करण नीति लागू हो न था।
ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଖାଉଟି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଜଣେ ଖାଉଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖାଉଟିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଫଳ, ପନିପରିବା, ଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଫଳ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପନିପରିବା ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲୁଗାପଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାକୁ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଉପଭୋଗ ଓ ସମକାଳୀନ ପରିତୃପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏନି। ଏଠି କ'ଣ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ହେଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବେ ଏହାର ଉପଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ରାସ୍ତା, ପୋଲିସ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ରାସ୍ତା, ପୋଲିସ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 6 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଉଟି ବା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। 2019ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କହିଲେ ଚକୋଲେଟ୍, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଭୋକ ଟିକେ କମିବ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଚାଉଳ, ବିସ୍କୁଟ ଓ ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଚାଉଳ, ବିସ୍କୁଟ, ଅଣ୍ଡା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯାହା କହିପାର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥାଏ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାର ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଜଣେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ କ'ଣ ବସ୍ତୁଟି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଲୁଗା ତିଆରି କଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଲୁଗା ତିଆରି କଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 7 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। 7 নম্বର କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର କେତେ ଉପକାର ଲାଗେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ କହୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି, ବାୟୁ, ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଭୃତି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ କେତେ ବ୍ୟବହାର ଆସିପାରିବ, କେତେ ଉପକାର ଆସିପାରିବ ବା କେତେ ବ୍ୟବହାର ଆସିପାରିବ ତାକୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି, ବାୟୁ, ନଦୀ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ।
ଏଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେମିତି ହୀରା ପରି ପଦାର୍ଥ, ହୀରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ବ୍ୟବହାର ନଥାଏ। ହେଲା, ଉଦାହରଣ ହେଲା ହୀରା। ହେଲା, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ, ସୁଖରେ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।